Микенис Рубенис дает свисток, который извещает о начале состязания. Команды вышли на поле в таком составе. Победа Москва. Вратарь Шаповалин, защита Андреюк, Шустриков, Нищеваков и Сарай. Полузащита Воронин и Малышев. Нападение Соловьев, Иванов, Щербаков и Сергеев. Капитан команды Валентин Иванов. Динамо Тбилиси вратарь Каприкадзе, защита Борис Сечинава, Бехвиашвили, Зенкишвили, Цхореков. Полузащита Георгий Щетинава и Яманидзе. Нападение Датунашвили, Баркая, Метровели, Менский. Капитан команды Шутай Яманидзе. Матч еще не начинался, а капитана Тбилиси уже увенчали цитрусовым венком. Что ж, не скрывают своих симпатий болельщики футбола из солнечной Аджари. Приз чемпиона ждет своих обладателей. Этот матч решит, кому он должен достаться. А вот и мы начинаем свой репортаж. Мяч в центре поля. Слава Митревели делает первый удар по мячу. И начинается захватывающий, интересный поединок. Бывает мяч из штрафной площадки. Тут снова атака москвичей. Это Щербаков переместился на правое крыло. Нападение перед ним. Снова Зенглишвили навешивает мяч на штрафную. Квадрикадзе на чеку и мяч. Руками подавать или бить ногой. Как лучше? Думай, Квадрикадзе. Снова играет нечетко Тбилиси. И вот мяч у Валентина Иванова. Точная передача Щербакова. Ну, можно бить. Удар. Гол. Напрасно преждевременно радовались москвичи. Судья Рубенис не засчитал. Посмотрим, прав ли был судья из Риги. Вот, видите вы, мяч у Иванова. Тот выкидывает на удар Щербакову, а обратите внимание на Соловьева. Во время удара он в явном положении вне игры. Все было четко замечено судьей, и гол зафиксирован не был. Свободный удар от ворот тбилисцев будет бить вратарь Сергей Квадрикадзе. А счет не открыт. 0-0. Сильно бьет Квадрикадзе. Снова в центре поля, атакует уже динамовцы Тбилиси, и вот они получают право на штрафной удар. Будет бить капитан Тбилиси Яманидзе, навешивает на штрафную. Ну как же будет продолжаться атака? Баркая выбегает в вороту, но Шаповалин на месте точно выбирает позицию, атаку. И аут. Мяч уходит за боковую линию. Аут быстро подают. Вот этот Сергей устремился. Сечинава старается во что бы то ни стало остановить его, но снова опасное положение. Удар! Еще удар! Разбегается сильно, бьет мяч снова в центре поля, снова борьба за мяч, и уже с правого крыла хотели начинать атаку Динамо Тбилиси. Вот подхватывает мяч полузащитник Георгий Сечинава, он уже в штрафной, можно бить, удар! И снова на месте вратарь москвичей. Маленький, снова. Вот так интересно, комбинацион очень технично протекала эта игра. Этот замечательный футбольный поединок. Вот сейчас такое сыграл москвич Сергеев. Будет бить Борис Сечинава, опекающий во время этого матча Сергеева. И вот в атаке уже динамовцы. Это капитан Тбилисцев Яманидзе устремился в атаку и увлекает своих товарищей подальше на Минске. Андреюк на месте. Он точно подстраховывает и мяч, и своих защитников по команде. И снова атакует москвичи. Это Щербаков. Остановился перед ним Рехвиашвили. Серия финтов. Еще финт. Можно бить. Удар. Он сильно посылает руками мяч вперед своим нападающим. Но нападающие как-то в начале матча не смогли освоиться с манерой игры московских защитников. И снова москвичи, перехватывая мяч, начинают атаку. Это Соловьев отлично перекидывает мяч через Месский, устремляется к воротам Динамо Тбилиси, остановился, идет поперек поля, смотрит, кому же подавать. Вот нашел. Это адресат Валерий Воронин. Замечательный наш советский полузащитник. Воронин навешивает на штрафную площадку, вот и как он выбегает, и мяч. Надо сбить как-то темп москвичей. Вот снова сейчас уже устремились с левого крыла Динамо Тбилиси. Фигура Андреюка вырастает перед Михаилом Месхи. Ну, как же будет продолжаться атака? Михаил Месхи. ისინი ძალიან სწრაფად მაგრამ თამაშიერი რეხვიაშვილი და ექსპორტს და გაგზავნა წინ თბილისიდან გიორგი სიჩინავა სწრაფად მიიღო ბურთი მოხდა. ერთი მოთამაშე უახლოვდება მოსკოვთან საჯარო მოედანს გადააწყვეტა ბარკაიას, ბარკაიამ დაიხიოდა უკან
შემოტრიალდა, სწრაფად გაისწორა ბურთი, ნახოთ საით გადააწყვეტს, საით გაგრძელდება თბილისელთა შეტევა. მარცხენა ფრთისაგან ჩამოაწოდა, მაგრამ თავით მოიგერიეს დამცველებმა. შემდეგ მესხი დაეუფლა ბურთს, შემდეგ იამანიძეს დაუტოვა, იამანიძე შემოტრიალდა, ასე ხანგრძლივად უტევენ თბილისელები მოსკოველთა კარს. შემდეგ თამაშობს მეტრეველი, მოიწევს აქეთ ოდნავ მარჯვნივ, გადააწოდა ზუსტად შოთა იამანიძეს, თბილისელთა კაპიტანი გასკერისთვის გადააწოდა, ჩააწოდა საჯარი მოედის ცენტრში და თუნაშვილი წამით კარგავს ბურთს, მაგრამ შემდეგ ისევ თბილისელი ფეხბურთელები ეუფლებიან. ეს გადმოიტანეს თამაში მარცხენა ფრთაზე, მესხია. მესხმა მიიღო ბურთი, მესხის წინ ანდრეი ვიკია რა თქმა უნდა, ჩააწოდა მისსავე ადგილზე გასულ შოთა იამანიძეს, იამანიძე მიიღო ბურთი, სრულ მოძრაობა მოაწყო თითქოს სარაევი, შეიძლება ჩაწოდება. დაარტყა კიდეც, მაგრამ ბურთი მოხვდა სარაევს და გადაწყდა გვერდით ხავსკუთხური, სწრაფად გაითამაშეს იამანიძემ და მესხმა, იამანიძემ მიიღო ბურთი, დარტყმით დაარტყა ძლიერად საჯარი მოედის ცენტრში, თავით მოიგერიეს მოსკოველებმა, თბილისელთა შეტევა გრძელდება და დიდ ხანს მოსკოველთა საჯარი მოედანზე დასახლდნენ თბილისელი ფეხბურთელები. ბურთი აქვს გიორგი სიჩინაოს, მოიწევს მოედნის გასწვრივ. თვითონვე დაუტოვა ცხოვრება ჩააწოდა საჯარი მოედის ცენტრში, თავით მოიგერიეს დამცველებმა, იქით გადავიდა ბურთი მარჯვენა ფრთაზე, იქ მიიღო დათუნაშვილმა, ჩამოაწოდა ისევ საჯარი მოედის ცენტრში, თავური დარტყმა მეტრეველისა, შემდეგ თავური დარტყმა მოსკოვის ფეხბურთელისა, საბოლოოდ შესანიშნავი დარტყმა ვარონინისა. და ბურთი მოსკოველთა კაპიტან ვალენტინ ივანოვსა. ივანოვმა გადააწოდა სალავიევმა უკან დაუბრუნა ივანოვს, მაგრამ ვერ მოახერხა ბურთის მიღებაზე ინგლისში მოიგერია გაშრა წინ გიორგი სიჩინავასთან. გიორგი სიჩინავამ იქეთ მეტრეველმა მიიღო ბურთი, გავიდა მარჯვენა ფრთაზე, დაიძრა სწრაფად წინ, გაექცა დამცველს, უახლოვდება საჯარი მოედის ხაზს, შეიძლება დარტყმა ჩქარა გარტყმაში დააქეთ კარის გასწვრივ გამორბის მეკარე შემავალენკო, ამაზე ნახტომის ბურთი და ხელი აზრია ვარონინი შეჭერდა ბურთი, შემდეგ წამოვიდა წინ, აქეთ მარცხენა ფრთისაკენ და დაარტყა ივანოვმა მიიღო ბურთი, მაგრამ კვლავ დაჰკარგა იგი ზენგლიშვილთან ორთა ბრძოლაში თამაშობს უკვე შოთა იამანიძე, თამაშობს სახიფათოდ კარგად გაუჭდა იქ დათუნაშვილი დატრიალდა ადგილზე, შემდეგ დაიძრა წინ, გაშრა იქეთ საჯარი მოედის ხაზისაკენ, იქ ბარქა ეაპირებს ბურთის მიღებას, მაგრამ არა, დამცველების თავური გარტყმას შემდეგ ანდრეევმა დაუმატა, იქვეა მესხი, ბურთი გაცდა პირით ხაზს, თავისუფალი დარტყმა დაარტყეს, ბურთი მიიღო სალავიევი შეჭერდა, წამოვიდა წინ, მიუახლოვდა საჯარი მოედის ხაზს, გადააწოდა შერბაკოვმა მიიღო ბურთი, მის წინ რეხვიაშვილი ვნახოთ გაექცევა თუ არა, გავიდა, აპირებს დარტყმას. უთხურს მოაწვდიან მოსკოველი ფეხბურთელები, ჩაწოდეს თბილისელთა საჯარი მოედანზე, დამცველებმა სწრაფად მოიგერიეს, შემდეგ ისევ აგრძელებენ შეტევას მოსკოველები და იქ სერგეევმა მიიღო ბურთი დარტყმა, მოიგერიეს დამცველებმა, შემდეგ ცხოვრება უძლიერი დარტყმა, ისევ მოსკოველები დაეუფლნენ, ეს ანდრეი ვიკი მოვიდა თავდასხმელთა დასახმარებლად, ჩამოაწოდა კარგად, თავური დარტყმა შერბაკოვისა, ბურთი მოხვდა კარის წელს დაბრუნდა მოედანზე, შემდეგ გოლის სიჩინავას მიიღო დარტყმა და ბურთი გამოტანილია თბილისელთა საჯარი მოედნიდან, ისევ სახიფათოდ უტევენ კოტრიკაძე, შემდეგ მოედნის ცენტრი არქურთანა ბაქაია გაშრა იქით მარჯვენა ფრთაზე, დათუნაშვილი გარბის ბურთის მისაღებად მიიღო კიდეც შეჭერდა იგი ახლო საჯარი მოედნის ხაზთან, გაექცევა თუ არა სარაევს, წამოვიდა ცენტრისაკენ, ჩამოშრა საჯარი მოედნის ცენტრში, დამცველებმა თავით გამოიტანეს, შემდეგ იამანიძე თამაშობს, შეიძლება დაარტყა ძლიერად, მაგრამ არა ზუსტად. თავისუფალი დარტყმა უდრამს მეკარე შაპავალენკო, შემდეგ მოედნის შუაგული აქ თამაშობენ თბილისელები, დაჰკარგეს, თამაშობენ უკვე მოსკოველების, მაროშკოვა გადააწოდა შერბაკოვმა დაუბრუნა იქეთ ივანოვი გარბის, მიიღო, შევიდა საჯარი მოედანზე, აპირებს დარტყმას, წაიქცა დამცველი, წაიქცა თავდამსხმელიც. 0-0. ბურთი გადაცდა პირით ხაზს, თავის მოაწოდოს მიაწოდა იქვე მეტრეველმა მიიღო ბურთი, შემოტრიალდა, მოატყვა ერთი მოწინააღმდეგე, კარგად მიიწევს წინ, კიდევ უფრო წინ, მოატყვა მარუშკოც, მაგრამ შუსტკოვის მოტყუება ვერ შეძლო, შემდეგ მარუშკო წამოახმარა, მაგრამ მაინც აგრძელებენ შეტევას თბილისელი ფეხბურთელები, ჩამოაწოდეს კართან, შემდეგ ანდრეი ვიკის ძლიერი დარტყმა და ბურთი გამოტანილია მოსკოველთა საჯარი მოედნიდან. ბურთი კვლავ მოედნის ცენტრშია, მოსკოველი ფეხბურთელები იწყებენ მორიგ შეტევას თბილისელთა კარისაკენ, ბურთზე ეუფლა სალავიევი, გადააწოდა ივანოვს, მაგრამ ზენგლიშვილს ქუსლზე მოხვდა ბურთი და გამოვიდა თბილისელთა ნახევრიდან, ისევ თამაშობს ვარონინი, მესხმა ვერ შეძლო, საერთო მისთვის ბურთი გადააწოდა სალავიევმა, კიდევ უფრო ხმად თბილისელთა საჯარი მოედანზე გამორბის მეკარე კოტრიკაძე და ბურთი ხელთან. დაარტყა ბურთი მოხვდა, დამცველების შერბაკოვი იგი მარჯვენა ფრთაზე, შემდეგ შევიდა ცენტრისაკენ, იქ მოატყვა იამანიძე, შემდეგ მეორედ არტყუებს იამანიძეს, შემდეგ დამცველი წაიქცა. ჯარიმას დაარტყავენ მოსკოველი ფეხბურთელები, მანძილი დაახლოებით 3-4 მეტრი
საჯარიმო მოედნის წინა ხაზიდან გუნდის კაპიტანი ვალენტინ ივანოვი მზადაა დაარღვას თბილისელებმა აღმართეს ცოცხალი კედელი გამორბენი ჩააწოდა კარგად კართან ბურთი გადასცა მეკარის მოედანს შემდეგ ვარონინი აგრძელებს შეტევას ჩამოაწოდა ბურთი იცევ საჯარიმო მოედანზე ისევ მოსკოვლები თამაშობენ სერგეევია მაგრამ ვერ გახსნა გიორგი სიჯინავას გიორგი სიჯინავა შოლა თავდასხმელებს ჩამოაწოდა საჯარიმო მოედანთან ვარონინმა გვალთავით მოიგერია ბურთი და შეტევისაკენ გაგზავნა თავის თავდასხმელები მაგრამ თავდასხმელები ვერ ეუფლებიან ბურთს ბურთს დაეუფლნენ თბილისელი ფეხბურთელები მოედნის შუა ბურთს თამაშობს გიორგი სიჯინავა შემდეგ სალავიევი დაეუფლა სალავიევმა მიიღო ბურთი შემოტრიალდა დაიზრა თბილისელთა საჯარიმო მოედნისაკენ ჩაწოდა კიდეც საჯარიმო მოედნის ცენტრში იქ კვარცხახიბათოს შეტევა თავით გახავდა კარგად ივანოვს მაგრამ ლამაზად ითამაშა ზენგლიშვილმა ლამაზად საიმედოდ მოიგერია ბურთი საჯარიმო მოედნიდან ისევ მოსკოველთა შეტევა ისევ მოიგერიეს ბურთი მაგრამ ბურთი განმუდმებით ტრიალებს თბილისელთა საჯარიმო მოედანზე შერბაკოვმა მიიღო ბურთი მაგრამ იამაინძემ თავ გამოდებით გულ და გულ ითამაშა მართლაც და გამოიტანა ბურთი საჯარიმო მოედნიდან თბილისელი აქ გამოიჭერენ გასვლის შემდეგ ვარონინი მოზონეს ვარონინმა მშვენივრად მიიღო ბურთი სწრაფად დამუშავა დარტყმა კარში ხოტრიგაძე ადგილზეა ბურთის მიიღო ბურთი და სწრაფად ხელით დააბრუნა უკან მოედნის ცენტრისაკენ ბურთი ეშო მოედნის ცენტრში შემდეგ გამოვიდა აქ თბილისელთა ნახევარზე კარგად ითამაშა ბორის სიჩინავა კარგად მაგრამ როგორც ჩანს არასწორად საჯარიმო თავისუფალი დაარდეს სკოლებმა ბურთთან შერბაკოვი აპირებს დარტყმას მაგრამ დააგვიანა დააგვიანებით შემდეგ დაკარგა ამასობაში დროიხავდა ცხოვრებულმა და ბურთი გადაცდა პირით ხაზს. თამაში გრძელდება მწვავედ საინტერესოდ საერთოდ შეიძლება ითქვას რომ აქამდე ამ წუთამდე შეხვედრის პირველი ნახევრის დაწყებიდან ამ წუთამდე უპირატესობა მაინც მოსკოველთა მხარეზეა. ოღონდ შემთხვევაში ტერიტორიული თამაშობს ლავამეტრეველი დავით ეკეთ მარჯვენა ფრთაზე შეყვა ბურთს აპირებს ბურთის მიღებას მაგრამ არა დაასრო მარუშკომ და არტყა შემოტრიალებით ნახოთ ვინ მიიღებს ბურთს ბურთი მიიღეს მოსკოველებმა სერგეევია გადის მარცხენა ფრთიდან ვეღარ მოასწრო შემდეგ კარგად გადმოშვა სალავიევთან მაგრამ დააყოვნა სალავიევმა დროიხავდა ცხოვრებულმა და რააწოდა წინ იამაინძემ არ დააყოვნა სწრაფად მარცხენა ფრთაზე მესხისაკენ მაგრამ არა თბილისელებიც კარგავენ ბურთს შემდეგ ისევ მოედნის ცენტრი და ამ დროს სარჯის სასწვენის ხმა ჯარიმდებიან მოსკოველების საჯარიმო დაარტყეს თბილისელებმა გაშრეს წინ იქეთ მაგრამ დაარტყეს კარის გასწრუხა და პარტნიორს და დაკნაშვის ბურთი გაუძრა პირდაპირ თვალსა და ხელშუა დაკარგეს თორემ შეიძლება რაღაც მომხდარიყო რაღაც კი არა ეს იყო თბილისელებისათვის ყველაზე რეალური შესაძლებლობა თამაშის დაწყებიდან ამ წუთამდე ანგარიშის გახსნა ახლოს მისი სარაევია თითქოს მოატყუა იგი გაცდა კიდეც შემდეგ ისევ ცრუ მოძრაობა ჩამოაწოდა კართან ნახოთ როგორ გავთავდება ეს სახიფათო მდგომარეობა ანდრეიუკმა თავით მოიგერია მესხი შეხვდა ამ ბურთს თითქოს მიუსტრო კიდეც მაგრამ ვარონინი უკანასკნელ წამს ჯენაფთიდან ეს მეტრეველია კარგად შეუძლება ჩამოაწოდა კიდეც შემდეგ მესხის დარტყმა ბურთი იწვია საჯარიმო მოედნის ცენტრში გამორბის შაპოვალენკო დასტოვა კარი ცარიელია შეიძლება დარტყმა სიჯინავასი მაგრამ არაზუსტი ბურთი გამოიტანეს საჯარიმო მოედნიდან მეორე შესაძლებლობა დაკარგეს თბილისელებმა კარის აღებისა და უკვე მოსკოველები მოედნის ცენტრიდან მიწყებენ მაგრამ საჯის სასწვენის ხმა ასპარეზოვის პირველი ნახევარი დამთავრდა 0-0 ვერც ერთმა გუნდმა ვერ შეძლო ბურთის გატანა თუმცა უნდა აღინიშნოს რომ შეხვედრის პირველი ნახევარი მიმდინარეობდა მოსკოვის ტორპედოს ტერიტორიული უპირატესობით ტორპედოს ფეხბურთელები აი ბურთი გადასცა შერბაკოვმა ივანოვს და შეხვედრის მეორე ნახევარი დაიწყო ბურთი აქ მარუშკოს გადააგზავნა სერგეევმა მიიღო ბურთი მაგრამ დათუნაშვილმა ხელი უბიძგა და საჯმა რობენისმა იმ წამსვე დანიშნა ჯარიმა მოსკოველთა სასარგებლოდ საჯარიმოს ურღმენ მოსკოველები დაარტყეს გამორბის მეკარე ხოტრიგაძე შესანიშნავი ნახტომით მოიგერია ბურთი უკან ბრუნდება ამჯერად უკვე დამსვლელები კიდევ დარტყმა ხოტრიგაძე ეს მოწოდების სიმაღლეზეა ბურთი დაფარზე მიიღო გავიდა წინ და ხელი გადააწოდა აქეთ ბორის სიჩინავამ კერძე მიიღო შემდეგ დაიძრა მოედნის ცენტრისაკენ გადასცა ცენტრალურ ხაზს დაბრუნდა უკან შეჩერდა შემდეგ წინ მარჯვენა ფრთაზე დათუნაშვილს არა ეს გახლავთ მეტრეველი გავიდა უფრო ღრმად მარჯვნივ შემდეგ შეჩერდა დატრიალდა ისევ მარჯვნივ მოატყუა დამცველი მესამედ აპირებს მოტყუებას ამჯერად გადასცა ცენტრალურ ხაზს და არყა წინ ძლიერად ბურთი უახლოვდება საჯერმედის ხაზს გამორბის მეკარე ხელიდან უვარდება დაასრულა დამცველმა და ბურთი გაიტანა კუთხურზე ჩამოაწოდეს კუთხური ეს გახდა დათუნაშვილი საფეხბურთო დაარტყა ისევ კუთხური ამჯერად მარცხენა ფრთიდან ჩამოაწოდეს მესკი ჩამოაწოდა რომლის თავი დაარტყა დამცველისა შემდეგ რომელიღაც თბილისელი აპირებს დარტყმას ეს ბორის სიჩინავა გამოვიდა მარჯვენა ფრთაზე შეჩერდა ჩააწოდეს ალბათ კარტთან ჩააწოდა დაარტყა ძლიერად გამორბის მეკარე მიიღო სარაევმა სწრაფად დაარტყა ბურთი დაეშვა თბილისელთა ნახევარზე რეხვიაშვილმა ცუდად მოიგერია ბურთი დაეუფლა შერბაკოვი მოატყუა რეხვიაშვილი ზეინკლიშვილი დარტყმა არის პირველი ბურთი
უფრო დინჯად ნახოთ თუ როგორ გაიტანეს მოსკოველებმა ეს ბურთი ხებარში აბარკოვს შესანიშნავად ატყუებს რეხვიაშვილს, შემდეგ გადავიდა ზეინგლიშვილი დაზღვევაზე, მოატყუა ზეინგლიშვილიც, გარდის მეკარესგან პირისპირ დარტყმა, კოტრიკაძემ წამით დააყოვნა და ანგარიში გახდა 1-0 წინ მოსკოველი თბილისელები თამაშს იწყებენ ცენტრიდან დაიწყეს თამაშობს პარკაია უკან დააბრუნა ფუტბოლის სიჩინავასთან სიკრონსკნელი შეჭერდა შემდეგ დაარტყა წინ საკმაოდ ძლიერად ნახოთ ვინ მიიღებს ბურთს იგდათუნაშვილი აპირებს ბურთის მიღებას მე მგონი ვერ ახერხებს სარაევმა დაასრულა მაინც წარწვა ჩაწვა და გართან კარის გასწვრივ თავი დარტყმა არა ეს დამცველია შემდეგ სალავიევი კვლავ თბილისელები დარტყმა საჭირო ჩქარა წაიქცა პარკაია თბილისელებმა მოიგერიეს გამოიტანეს ბურთის საჯარი მოედნიდან და თამაშობს სერგეევი დაიძრა წინ ოპენეს მარუშკო უკვე მოედნის ცენტრშია შემდეგ თბილისელთან ახლოს თამაშობს სერგეევი იგი ცენტრშია გასული თამაშობს როგორც ცენტრალური თავდამსხმელი შემდეგ გავიდა მარჯვნივ გადააწოდა იქეთ ბეშრიაკოვს ესგანასკელი აპირებს დარტყმას დაასრულა დამცველმა და ბურთი გავიდა გვერდით ხაზზე აუტი აწვდიან მოსკოველები მიიღეს მოსკოველებმა დარტყმა შორიდან კვლავ დამცველს მოხვდა ბურთმა ვერ მიაღწია მიზან შემდეგ ბურთს დაეუფლა ბორის სიჩინავა გამოვიდა ბურთიანად მოაღწია მოედნის შუაგულამდე ეხლა ფიქრობს საიტვის პირდაპირ გაშრა წინ მესხზე თამაშება ანდრიუკი წამოვიდა მარცხენა ფრთაზე გაასწრებს თუ არა შეჩერდა კვლავ მეორედ აპირებდა მოტყუებას მოაწოდეს მოსკოველებმა ივანოვმა მოაწოდა და უბრუნდა მასვე ბურთი გასკერის მოსკოველთა კაპიტანი ვის შეაწოდა იქვე შერბაკოვს მაგრამ სერგეევმა მიიღო ბურთი გავიდა კარგად კარის გასწვრივ შეიძლება ჩაწოდება ჩამოაწოდა კიდეც მაგრამ ადგილზეა თბილისელთა კაპიტანი შოთა იამაინტი გადააწოდა გიორგი სიჯინავას თამაშობს გიორგი სიჯინავა იქვე დახარგა ბურთი შემდეგ გამოასწორა შეცდომა ისევ სერგეევი ეუფლება არეულობა თბილისელთა კართან და შვენიერი ლამაზი უკუთ რეხვიაშვილმა მოიგერია ბურთი აი აჩვენა მწვრთნელს რომ შემცვალეთო და ამ წუთიდან მოედანზე მისვლაცვლად გამოვიდა სიდოროვი თბილისელები კი შედევას აგრძელებენ მესხმა მარცხენა ნაფთარზე გაიყვანა გარკვევაზე პარკაია ისევ მიიღო მის გადაცემა მაგრამ დაწვრილვაზე კარგად გადავიდა ვარონინი მოიგერია ბურთი გამოიტანა საჯარო მოედნიდან კიდევ უფრო ღრმად აქ ჯარიმას სწრაფად გაითამაშეს უკვე თბილისელები დაუგლენ ისევ ბურთს პარკაია თამაშობს გადმოვიდა მარჯვენა ფრთაზე შემდეგ შემოდის ისევ ცენტრალური თავდამსხმელის ადგილზე ჩაწოდა კარგად დათუნაშვილი მაგრამ დაკარგა თბილისელთა თავდამსხმელმა ბურთი ბურთს ეუფლება სერგეევმა სწრაფად ისევ გრძელდება თბილისელთა შედება კარგად შედის სიჯინავა და არტყა კიდეც მაგრამ ბურთი მცირე მანძილით არტყა თუმცა დამცველს მოხვდა ფეხზე და მეშვიდე კუთხური მოსკოველთა კართან მოართვის დათუნაშვილი გამორბენი ჩამოაწოდა არის აი უცქირეთ ეს დათუნაშვილია დაარტყა გამოვიდა ხედავ ამის შემდეგ ბურთი სუფთად ჩაეშვა კარში 1-1 პარკაია ადრე წავიდა ბურთზე განმეორებით დაიწყეს მოსკოველებმა თამაში სალავიევი უკან შემდეგ წინ თბილისელთან ახლოს დამცველებმა მოიგერიეს თავი შემდეგ რა ხდება ბურთი ბრუნდება მოედნის საჯარო სულთამენ თბილისელები დაარტყმას თვითონ მეტრეველი დაარტყა ბურთი შედის საჯარო მოედანზე მესხი იკავებს ადგილს მაგრამ დაასრეს დამცველებმა დაური გარტყმა შემდეგ კერძე მიიღო სალავიევმა და იგი უკვე მოედნის ცენტრში ახლა ფიქრობს აი ვის გაუჭრას გაშრა იქეთ მარჯვენა ფრთაზე იქ ბურთი მიიღო ერთ-ერთმა თავდამსხმელმა დამცველებმა გამოიტანეს საჯარო მოედნიდან შემდეგ გიორგი ბორისიჩინავა თამაშობს კოტრიკაძის ნახტომი და გარიხსნა გოლისაგან 1-1 სოიამ თბილისელები მოაწოდეს ეშობა იქ კარის გასწვრივ თავით მოიგერია შუსტიკოვმა შემდეგ ვარონინი თამაშობს მაგრამ რა ხდება ბურთი ხელზე ხდება ვარონის ჯარიმა ბურთი ადგილზეა შოთა იამაინტი ემზადება მაგრამ ალბათ დაუგორებს მეს და ძლიერად ბურთი აცდა
კვლავ დამცველიდან ისევ კუთხური დათუნაშვილი ჩააწოდა კარტთან ბურთი დაეშვა ხათური გაწმენდა რომელიღაც დამცველისა შემდეგ იქ ფორის სიჭინავე იბრძვის შემდეგ ვარონინი და საბოლოოდ ბურთი მიიღო მეკარე შაპოვანი მეკარე შაპოვანი იყო ხელისუფლების ზანის ბურთს კვლავ გუნდის კაპიტანთან ვალერი ვარონინთან ვარონინი თვითონ დაიზრდა წინ შემდეგ გადაიტანა თამაში მარცხენა ფრთაზე გადააწოდა სერგეევი და სიჭინავა დაასწრო სიჭინავა მაგრამ სალავიევი ჩაერია თამაში მიიღო ბურთი და გადაიტანა მოედნის ცენტრში იქ მარუსკო ჩაერია თამაში უახლოვდება საჯარო მოედნიდან შეიძლება დაახმა კიდეც ვალერი ვარონინი თამაშის ძირითადი დრო კი იწურება ვერც ერთმა გუნდმა ვერ შეძლო გადამწყვეტი ურბილატოსობის მოგოება სწრაფად მოაწოდა ვარონინმა შემდეგ ისევ შებაგოვი ჩაერია თამაში შევიდა საჯარო მოედანზე კიდევ უფრო ხმად განაგრძელებია და ზავნის ბურთს კუთხეზე ჩამოაწყდეს მოსკოველებმა გიორგი სიჭინავა მოიგერია თავით ისევ გაგზავნა ბურთი მოედნის ცენტრისაკენ კვლავ მოსკოველები დაეუფლნენ შემდეგ ისევ თბილისელთა საჯარო მოედანი სახიფათო შედება კვლავ თამაშობს შერბაკოვთან როგორც ცხოვრება შემდეგ ჩაერია სალავიევი დათმა ძლიერი მოდგაძე ადგილზე მოიგერია შემდეგ დამცველები ჩაერია თამაში და მოედანი დღეს გამოვლინდება ჩემპიონი დაინიშნა დამატებითი 2 ტაიმი. დამატებითი ტაიმი ნებინო იქონიეს რომ დამატებითი თავისი შესაძლებლობა ვისაც ეყოფა ნერვები, სპორტული შინი. ჩააწოდა ხალდის მესკი ნახოთ ვის აქეთ მარჯვნივ დათუნაშვილს სარაევს ხეუხსა დათუნაშვილი ურთმავს არის იგივე მომენტი მოსკოველთა გართან ბურთი აქვს მესხს ფეხდაფეხ მიხვდება ვალერი ვარონინი მესხი გაცდა მცირე მანძილით მართალია მაგრამ ეს მანძილი სრულიად საკმარისია გადაარწოდა მარჯვენა ფრთაზე იქ სარაევისა და დათუნაშვილის ორთაბრძოლა სარაევს აუცდა ფეხი დათუნაშვილი ელვისის სწრაფით შეიჭრა საჯარიმო მოედანზე ძლიერი დარტყმა მეკარისაგან მარჯვენა ზედა კუთხეში და ანგარიში 2-1-ია წინ ქართველი ფეხბურთელები არიან ისევ თბილისელ ფეხბურთელთა შეტევა შოთა იამანიძემ წაიყვანა მთელი გუნდი საიერიშოდ გადაარწმუნდა მიხეილ მესხის წინ კვლავ ანდრეევი ნახოთ რით დამთავრდება ეს საინტერესო ორთაბრძოლა მესხი უფრო და უფრო ჟაბნის ანდრეევს უახლოვდება საჯარო მოედის ხას დარტყმა მცირე მანძილით გაცდა ბურთი მოსკოველთა გარს ისპოლი დარტყმა მოსკოველთა გარიდან დაარტყავს მეკარე შაპოვანი დაარტყმა მეკარე შაპოვანენკო დაეშვა მოედნის ცენტრში აქ თამაშობს რეხვიაშვილი თავით შემდეგ გიორგი სიჭინავა და შემდეგ წინ აქეთ მარცხენა ფრთაზე მესხთან თანდათან უფრო სახიფათო ხდება ანდრეევიკისათვის მან გამოავლინა თავისი სპორტული მექანიზმის ყველა დეტალი გავიდა წინ დარტყმა შეხვედრის ბედი, ჩემპიონობის ბედი უკვე გადაწყდა. აი ნახეთ როგორ მოხდა ეს ანდრეევკმა დაუშვა შეცდომა მესხი შევიდა საჯარიმო მოედანზე დაარტყა და ანგარიში გახდა 3-1 ქართველ ფეხბურთელთა სასამართლოდ მოსკოველებმა დაიწყეს ცენტრიდან ადგილების შესწვალეს გუნდებმა დაიწყო მეოთხე ტაიმი მეორე დამატებითი ტაიმი ბურთი მოსკოვის ფეხბურთელებს არც ეს მეშეაკოია უახლოვდება მოედნის ცენტრალურ ხაზს გაგზავნა ბურთი თბილისელთა ნახევარზე იქ თბილისელი დამცველები ადგილზე აღმოჩნდნენ გადააწყვეტეს ბურთი იამანიძემ მშვენივრად მიიღო ბურთი გადავიდა მოსკოვთა ნახევარზე იქ კარგად მოარტყვა ვარონინი გაგზავნა კიდევ უფრო წინ ანდრეევი ჩაერია თამაში მაგრამ იამანიძე მასსაც წარდა ბურთი უახლოვდება საჯარო მოედანს აქ სახიფათო თამაშობს ძალზე ანდრეევი საერთოდ ხელით დანიშნავს მესხს დააგრძელე თამაშიო ეს უახლოვდება საჯარო მოედანს ისი და სარაევი ამინართა კიდევ უფრო შევიდა ჩარწვა საჯარო მოედნის ცენტრში აქ შეხენ და დაინიშნა 11-მეტრიანი მოსკოველთა კარში. ემზადება დასაწყმელად სლავა მეტრეველი. დარტყმა! მოსკოველები თამაშს დაიწყებენ ცენტრიდან. რა თქმა უნდა ძნელია თამაში
თამაშის გაგრძელება მაშინ ასეთი ანგარიშია 4 თბილისელთა სასარგებლო. მაგრამ მოსკოველები პროფესიონალები არიან, ისინი მაინც ბოლო წუთამდე იბრძოლებენ გამარჯვებისათვის. ამ სიტყვის თქმაც ძნელია, ჯერ უნდა გაათანაბრონ ანგარიში, მაგრამ ბრძოლა საკარგა ბურთი მოახერხა გადააწოდა იამაინძეს. იამაინძე წინ მესტი მარცხენა ფლანგზე თავისუფალი გადაარტყა ძლიერად. ბურთი ხდება კარისელს, მეორე ისევ ძელი გადარჩა. მეხუთე ბურთს გადარჩა მოსკოვი. sakipatu შეტევა ზეინგლიშვილია მისი ნახოთ როგორ გაგრძელდება შეტევა ჩაწოდეს სიდოროვს დათქმა სიდოროვისა ძნელია რაიმე შეცვლაზე ანგარიშისაც კი ფიქრი აი ისევ თბილისელები უტევენ sakipatut ეს დათვნაშმა მიიღო ბურთი გადმოინაცვლა მარჯვენა ხაზზე მისიც სარაევია ნახოთ როგორ გაგრძელდება შეტევა შეჭერდა დათვნაშვილი შეჭერდა სარაევით ჩაწოდა გართან მაგრამ ახსო თავისუფალი დარტყმა ბურთს დაეუფლა ისევ ქართველი ფეხბურთელები გადაწყვეტეს მიხეილ მესკნას მიიღო ის თამაშობს ცენტრალური თავდასხმალის ადგილზე გადაინაცვლა იქ ისევ თავის თაზე ჩაწოდა მარკაიას დაუბრუნდა მარკაიასაგან მაგრამ თითქოს დაკარგა შემდეგ დაასრო მაინც ვარონინს ისევ დაეუფლა ბურთს შემოტრიალდა სწრაფად დაამუშავა დაიძრა მოსკოვთა კარისაგან ჩაწოდა მოსკოვთა საჯერიმო მოედანზე მაგრამ იქ მოსკოველები გამარჯვება გამაჯერებელი წინვალე გამარჯვება მოსკოვთა sakipatu შეტევა ისევ შერბაკომა გამოიჩინა თავი დათქმა ბურთი დამცველს მოხდა მაგრამ როდრიგაძე ამ ბურთსაც აღწევდა გამარჯვება ნამდვილ გამსახურებული ან ჩემპიონები ასულტე აბარელოდება თავის მფლობელს იგი საიმედო თახელში კორესპონდენტებისა და რეპორტიერების პირველი იერიშე გუნდი ალე გამოიმართება აქეთ დასავლეთ ტრიბუნებისაგან იგი ამწყრიბდება იქ წინა ფასზე ფასის მისაღებად 100 წლიანი განზრახული ბრძოლის შემდეგ აღლის დაქორწინებით განამოწმოს ბიჭები აღლილები მაგრამ ძალზე ბედნიერნი იმიტომ რომ პირველად ქართული ფეხბურთის ისტორიაში თბილისის მოედანმა შეძლეს საბჭოთა კავშირის ჩემპიონის საპატიო წოდების მოპოვება ის რაზედაც ოცნებობდა სამი თაობის ფეხბურთელები ის რაზედაც ოცნებობდნენ შოთა შაუგულიძე ბორის პაიჭაძე აიოშ ჩეჩელავა მიხეილ ბერძენიშვილი ავტანდილ ღოღობერიძე და სხვები დღეს 18 ნოემბერს ტაშკენტში სინამდვილედ იქცა. პირველი სიხარულის წარსული არა. ბიჭები უკვე დამწყრიბდნენ თასის მისაღებად, ჩემპიონთა მედლების, სიგელების მისაღებად, მაგრამ მათ ჯერ არ აწვიათ. ჯერ პირველი მილოცვებია ეს კურებებიც. აი, გუნდის ტვინი, მათი ხელმძღვანელობა, დავით კაჩალილი, ავთანდილ ღოღობერიძე, ალექსი კოტრიკა, ისინი ვინც შედავდა ფეხბურთელებთან ერთად ამ წინვალე შესანიშნავ გამარჯვებას. გუნდი უკვე ჩამწკრივდა. სამხედრო ფეხბურთის ფედერაციის თავმჯდომარის მოადგილე, სპორტიდან მსახურებული ოსტატი ვლადიმერ მაშკარკინი, ჩემპიონის თასს გადასცემს გუნდის კაპიტანს, სპორტის ოსტატს შოთა იამაინძეს. გუნდის ხელმძღვანელები და გუნდის მთელი შემადგენლობა მართვე ტაშკენტში მოედანზე დაჯილდოვდა საპატიო სიგელით. უსმერპური ტრიბუნიდან ტრიბუნაზე გადადიოდა მხარე ოვაცია, როდესაც თბილისის დინამოელები აქ ტაშკენტში ბახტაგორის სტადიონზე საპატიო წრეს არ ხამდნენ სტადიონის სარდენ თბილისზე. მადლობა ტაშკენტს, მადლობა სტუმართმოყვარე უსბეკ ხალხს, მადლობა თბილისელ გულშემატკივრებსაც, ქართულ გულშემატკივრებსაც, რომელმაც ათასობით კილომეტრები გადმოლახეს მისათვის რათა მხარი დაეჭირათ თავიანთი საყვარელი გუნდისათვის. აჰა, აღსრულდა ბოლოს და ბოლოს მოხდა ის, რაც უნდა მომხდარიყო. საპატიო დღე ახტაკორის სტადიონზე არ დამთავრებულა.
თბილისის სპორტის სასახლეში ოქროს მატჩის გმირებს ესალმება საქართველოს სპორტკავშირებისა და ორგანიზაციების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი სიხარულიძე, მაუტკამოლის კომბინატის საბჭოთა საქართველოს მუშა, საქართველოს უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ვალენტინა სოგოლევა,